चलो हवे श्वासोश्वास अने उच्छ्वासनी अने वायुनी आपलीना प्रकरण में लेक्चर 2 नी अंदर आपणे जोईशुं श्वासोश्वासनी क्रियाविधि। तो गया लेक्चरनी अंदर आपणे मानवना बधा श्वसन तंत्र एटले के श्वसन अंगोनी बात करी दीधी कि भाई कया कया श्वसन अंगो आपणा शरीरमां आवेला छे एनी बात करी दी। तो अहींया नाकथी बळी फेफसा सुधीनी बात करी दीधी। हवे श्वासोश्वासनी प्रक्रिया क्रियाविधि केवी रीते थाय छे तो श्वास वत्ता उच्छ्वास, श्वास वत्ता उच्छ्वास। श्वास एटले शुं तो वातावरणमांथी ऑक्सिजन युक्त हवा फेफसामां लई जवानी जे क्रिया है एने आपणे श्वास कहीए छीए। तो वातावरण में ऑक्सिजन युक्त हवाने फेफसामां लई जवानी जे क्रिया है एने श्वास कहीशुं आपणे। श्वास ऑक्सिजन लईए छीए बरोबर। चलो उच्छ्वास कोने कहीशुं तो फेफसामांथी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा वातावरण में बहार निकाल करवानी क्रिया एटले उच्छ्वास। तो उच्छ्वास बहार काढीए छीए आपणे। तो फेफसामांथी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवाने वातावरण में बहार निकाल करवानी क्रिया एटले उच्छ्वास कहीशुं। आ क्रमिक थती क्रिया छे। श्वास लईए छीए पछी उच्छ्वास काढीए छीए पाछीथी पाछा ऑक्सिजन लईए छीए पाछो कार्बन डाइऑक्साइड बहार काढीए छीए। आ क्रमिक थती जे क्रिया छे एने आ बंने क्रमिक थती क्रियाओने आपणे संयुक्त रीते शुं कहीशुं श्वासोश्वास कहीशुं आपणे एने। आ श्वासोश्वासनी प्रक्रियानी अंदर उदर पटल छे अने पासळीओ महत्वनो भाग भजवे छे। तो आ श्वासोश्वासनी क्रियानी अंदर कोण भाग भजवे छे तो आपणा उदर पटल छे। अहींया उरसगुहा अने उदरगुहाने जुदो पाडतो वच्चे स्नायु जे પડદો छे एने आपणे उदर पटल कहीए छीए बरोबर। अने बीजुं कोण छे पोसळीओ छे। ए पोसळीओ उपर बहारनी बाजू पर अने अंदरनी बाजू पर स्नायुओ छे। ए स्नायुओना संकोचन भाग भजवी रह्या छे। तो आपणे ए उदर पटलनी वात करीए तो उदर पटल ए घुम्मट आकारनो छे। आम घुम्मट आकारनो छे। नानुं बाळक रोतुं होय भूख्युं थयुं होय तो एनी अंदर नीचे वळांक पड़े छे। जोजो तमे तो आम करशो नीचे वळांक हशे तो ए उदर पटल घुम्मट आकारनो छे। आम घुम्मट आकारनो होय बरोबर। उरसगुहा ने उदरगुहाने छूटी पाड़े छे। तो उरसगुहा अने उदरगुहाने जुदी पाड़े छे। अग्रभागे उरोस्थी साथे अहींया उरोस्थी अस्थि छारीए बरोबर। उरोस्थी अस्थि साथे अने पाछळनी बाजुए करोड़ स्तंभ साथे जोड़ायेल छे। आम પડદો आखो तो आगळनी बाजुए भाग कयो जोड़ायो छे उरोस्थी साथे अने पाछळना भागे करोड़ स्तंभ साथे अने पार्श्व बाजू पर छेल्ली पासળી साथे जोड़ायेल होय छे। एक स्नायुमय પડદો छे जेवो छे स्नायुमय पट्टो छे आखो। तो पासળીઓ आपणी अहींया उरोस्थी साथे जोड़ाण छे अने पाछळ करोड़ स्तंभ साथे जोड़ाय छे अने पासળી पिंजर बनेલું छे। आ पोसळीओ 12 जोड़ छे। 12 बाजू छे 12 बाजू छे। तो ए बे पोसळीना वच्चे बे पासळीना वच्चे आ पोसળી छे तो बे पोसળીઓના वच्चे अवकाश छे एने आंतर पासળી अवकाश कहीशुं आपणे। एने आंतर पासળી अवकाश कहीशुं आपणे। तो ए पासળીઓની अंदर बहारनी बाजुए आपणे जोईए तो अहींया स्नायु छे। अहींया बधा अवकाशनी अंदर अहींया स्नायु छे। एवे पेली साइड पर छे स्नायु। तो बहारनी बाजू होय एने शुं कहेवाय बाह्य आंतर पासળી स्नायु। बाह्य आंतर पासળી स्नायु कहीशुं आपणे एने। तो आ पोसળી छे आ रीते तो बहारनी बाजू अहींया स्नायुओ छे एने आपणे बाह्य आंतर पासળી स्नायु कहीशुं। अंदरनी बाजू जे स्नायुओ छे एने आपणे आंतरिक आंतर पासળી स्नायु कहीशुं आपणे। तो बाह्य आंतर पासળી स्नायुओ जे संकोचाय छे ए श्वासमां मदद करे छे ऑक्सिजन लेवामां अने आंतरिक जे आंतर पासળી स्नायुओ छे ए उच्छ्वासमां मदद करे छे। तो आपणे उच्छ्वासमां मदद करशे राय। तो हवे आपणे फेफसानी अंदर हवानी अवर जवर जे फेफसामां हवा अंदर जाए छे बहार निकळे छे ए हवानी अवर जवर
વાતાવરણ અને ફેફસા વચ્ચે દાબ તફાવત જો ઉત્પન્ન થતો શક્ય બને. આ દાબ તફાવતના તો હવાનું વહન અવર જવર થઈ શકે નહીં. તો શ્વાસ દરમિયાન આપણે જોઈશું, શ્વાસ દરમિયાન ફેફસામાંનું હવાનું દબાણ એ વાતાવરણના દબાણ કરતો ઓછું હોય છે, એટલે કે ઋણ હોય છે. વાતાવરણની સાપેક્ષમાં ફેફસાની અંદર વાતાવરણનું હવાનું દબાણ કેવું હોય? ઋણ હોય. એક બિલકુલ હવા ના ઓછી નહિવત તો જ બહારથી હવા પ્રસરણના સિદ્ધાંત મુજબ અંદર દાખલ થઈ શકે. બરાબર? તો એટલે અંદર ફેફસામાં કેવું હોય? ઋણ દબાણ જોવા મળે છે. તો શ્વાસ દરમિયાન ફેફસામાં હવાનું દબાણ કેવું હોય છે? તો ઋણ હોય છે. બરાબર? ઓછું હોય છે એટલે કે ઋણ હોય છે. બરાબર? ઉચ્છ્વાસની ક્રિયા દરમિયાન તો ફેફસાનું આંતરિક દબાણ એ વાતાવરણના દબાણ કરતો વધુ હોય. હવા અંદર ભરેલી છે, બહાર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓછો છે, અંદર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ભરાઈ જાય એટલે અંદર હવાનું દબાણ કેવું હોય? વધુ છે તો જ સંકોચાય એટલે બહાર નીકળે છે હવા. બરાબર? તો આ રીતે દાબ તફાવત, વાયુઓનું આંશિક દબાણના તફાવતના એ દાબ તફાવત મુજબ અહીંયા હવાની અવર જવર થતી હોય છે. તો હવે આપણે પહેલાં શ્વાસની ક્રિયા કેવી રીતે થાય છે એની વાત કરવા માગીએ છીએ. શ્વાસની ક્રિયાની આપણે આકૃતિ દોરીએ એને સમજી લઈએ બધા મુદ્દા. બરાબર? તો શ્વાસની ક્રિયા એટલે કોને કીધી આપણે? વાતાવરણની ઓક્સિજનયુક્ત હવા ફેફસામાં પ્રવેશવાની જે ક્રિયા છે એને શ્વાસ કહેવાય. તો આ કેવી રીતે થાય, કેવી રીતે હવા અંદર થાય એની વાત કરવી છે હવે. તો શ્વાસની ક્રિયા સમયે ઉરોદર પટલ અને કયા સ્નાયુ? બાહ્ય આંતરપાસણી સ્નાયુ. બાહ્ય આંતરપાસણી સ્નાયુ અને ઉરોદર પટલ જે છે એનું સંકોચન જોવા મળે છે. એ સ્નાયુઓનું સંકોચન જોવા મળે છે. તો કયા સ્નાયુનું સંકોચન? ઉરોદર પટલ અને બાહ્ય આંતરપાસણી સ્નાયુઓનું સંકોચન જોવા મળે છે. ઉરોદર પટલનું હવે સંકોચન થતો, ઉરોદર પટલ છે એ સંકોચાય એટલે નીચે ખસે છે. જુઓ, ઉરોદર પટલનું સંકોચન થતો ક્યાં જાય છે? એ ઉરસી ગુહાનું અગ્ર પશ્ચધરીય દબાણ વધે છે. તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ કે ઉરોદર પટલ સંકોચાય એટલે આ ઉરોદર પટલ સંકોચાય એટલે નીચે તરફ ગયો એટલે આ દબાણ આમ અગ્ર પશ્ચધરીય વધ્યું. આ ગુહા કેવી વધી? અહીંયા પોલાણ આમ ઊભું આખું વધારો થયો આમ અગ્ર પશ્ચ દિશામાં, અગ્ર પશ્ચ દિશામાં આમ લોબું થયું, આમ લોબો ગુહા વધી. બરાબર? બાહ્ય આંતરપાસળી સ્નાયુઓ જે છે, બાહ્ય આંતરપાસળી સ્નાયુઓ સંકોચન થતો પોસળીઓ અને ઉરોસથી ઉપર ખસે છે. આ ઉપર ખસે તો આ સ્નાયુઓ સંકોચાય એટલે પોસળી અને ઉરોસથી ઉપર તરફ ખસે છે. એટલે આમ ગુહા વધી આ બાજુ આમ એટલે પૃષ્ઠવક્ષ ધરીએ માં કદમાં વધારો થાય છે. પૃષ્ઠવક્ષ ધરી તરફ કદ વધે છે. તો આ કદ વધ્યું. કોણ? બાહ્ય આંતરપાસળી સ્નાયુઓ સંકોચાયા એટલે કયું કદ વધ્યું? એ સંકોચાયા એટલે પૃષ્ઠવક્ષ ધરીએ કદ વધે છે. ઉરોદર પટલ સંકોચાય એટલે અગ્ર પશ્ચ ધરીએ કદ વધે છે. એટલે કે અહીંયા ઉરસ ગુહા જે છે, ઉરસ ગુહાના કદમાં કદ વધે છે. કયું વધ્યું? ઉરસ ગુહાના કદમાં વધારો થાય છે. ઉરસ ગુહાનું કદ વધે. ઉરસ ગુહાનું કદ વધે. ઉરસ ગુહાનું કદ વધે એટલે ફેફસા જે રહ્યા એના કદમાં વધારો થાય છે. ફેફસાની અંદર કદમાં વધારો થશે, હવા અંદર ભરાવા મળશે એટલે ફેફસાને ફૂલવા માટે જગ્યા મળી રહે છે. બરાબર? ચલો હવે ફુફ્ફુસીય કદના વધારાને કારણે આંતર ફુફ્ફુસીય હવાનું દબાણ વાતાવરણના દબાણ કરતાં કેવું છે? ઓછું છે. અંદર જગ્યા થઈ જાય છે હવે. બરાબર? એટલે ફેફસાના કદમાં ઋણ છે, અંદર ઓછું છે એટલે ઋણ છે. વાતાવરણના દબાણ કરતાં કેટલું કહેવાય? 760 મિલીમીટર મર્ક્યુરીથી તે 758 મિલી મર્ક્યુરી જેટલું હોય છે. તો વાતાવરણના દબાણ કરતો ફેફસાનું અંદર આંતરિક દબાણ છે કેવું છે? ઓછું છે. બરાબર? ઋણ છે. પરિણામે હવાની બહારના વાતાવરણની જે હવા છે,
પરિણામે વાતાવરણની હવા બાહ્ય નાસિકા છિદ્રમાં થઈને શ્વાસ નળી બરાબર શ્વાસ બાહ્ય નાસિકા છિદ્રમાં થઈને જ્યાં સુધી બહારનું અને અંદરનું દબાણ સરખું ન થાય ત્યાં સુધી અંદર હવા પ્રવેશે છે. બાહ્ય નસકોરાના છિદ્રમાં થઈને હવા શ્વાસ નળીમાં શ્વાસવાહિકા હવા થઈ ક્યાં પહોંચશે? ફેફસામાં જશે. ક્યાં સુધી જશે? બહારનું અને અંદરનું હવાનું દબાણ સંતુલન ના સ્થપાય બરાબર ત્યાં સુધી એ ફેફસામાં પ્રવેશે છે. તો ફેફસા ફૂલ ભરાઈ જશે, હવા બહારનું દબાણ સરખું થઈ જશે એટલે પછી પ્રવેશ બંધ થઈ જશે. હવે ફેફસામાં હવા ક્યાં સુધી પ્રવેશે? ફેફસામાં હવા ક્યાં સુધી પ્રવેશી છે? બોલો. વાયુકોષ્ઠો આપણે ભણ્યા હતા. આ વાયુકોષ્ઠો કોણ છે? વાયુકોષ્ઠ સુધી પહોંચે છે. વાયુકોષ્ઠો સુધી હવા અહીંયા સુધી પહોંચે છે. બધા જ વાયુકોષ્ઠોની અંદર હવા દાખલ થાય એટલે શું થશે? ફેફસાના વાયુકોષ્ઠો બધા ફૂલવાના અને બધા વાયુકોષ્ઠો ફૂલે એટલે ફેફસાનું કદ વધે. ફેફસાનું કદ વધેલું જોવા મળે બરાબર. ફેફસા ફૂલે છે. ફેફસા ફૂલે છે. જ્યારે બધા જ વાયુકોષ્ઠો હવા સ્વીકારે ત્યારે ફેફસાનું કદ વધે છે એટલે ફેફસા ફૂલે છે બધા આપણા. અને શ્વાસ એક સક્રિય પ્રક્રિયા છે. સામાન્ય રીતે 2 સેકન્ડ જેટલા સમયમાં એ પૂર્ણ થાય છે. કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થઈ જાય? 2 સેકન્ડની અંદર પૂર્ણ થઈ જાય છે. કેમ? સક્રિય પ્રક્રિયા છે હરીએ. કારણ કે ઓક્સિજન જે અંદર ગયો છે એ પ્રસરણથી રુધિરમાં જાય છે અને રુધિરમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુકોષ્ઠની અંદર મુક્ત થાય છે. આ વાત વિનિમયની ક્રિયા 2 સેકન્ડમાં પૂર્ણ થઈ જાય છે બરાબર. ઓક્સિજન રુધિરમાં ગયો છે, રુધિર દ્વારા વહન પામી આપણા કોષોને પહોંચે છે. તો કોષીય શ્વસનની ક્રિયા થઈ શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. ગ્લુકોઝનું ઓક્સિડેશન કરવા માટે વપરાય છે. ઓકે. તો આ શ્વાસની પ્રક્રિયાઓ સક્રિય છે બરાબર. તો સક્રિય પ્રક્રિયા કહીશું. 2 સેકન્ડ જેટલા સમયની અંદર એ પૂર્ણ થતી હોય છે. તો આ રીતે શ્વાસની ક્રિયા થઈને હવા અંદર દાખલ થતી હોય છે. બોલો ક્લિયર. 2 સ્નાયુઓ એ ભાગ ભજવે છે. ઓરોદર પટલના સ્નાયુઓ સંકોચાય એટલે નીચે ખસ્યા એટલે અગ્ર પશ્ચ દિશામાં કદ વધ્યું. બાહ્ય આંતરપાસણી સ્નાયુઓ સંકોચાયા એટલે પોસડી અને ઉરસની ઉપર ખસ્યા એટલે અગ્ર કયા પૃષ્ઠવક્ષીય દિશામાં ઉરસગુહાનું કદ વધ્યું. ઉરસગુહાનું કદ વધ્યું એટલે ફેફસાની અંદર દબાણ ઘટ્યું છે એટલે બહારથી હવા અંદર દાખલ થાય છે. ક્યાં સુધી દાખલ થતી જાય? જ્યાં સુધી બહારનું અને અંદરનું દબાણ સંતુલિત ન થાય ત્યાં સુધી અંદર ફેફસામાં પ્રવેશે છે. બહાર વધારે છે, અંદર ઓછું ત્યાં આવી જ જવાની. 2 બાજુ દબાણ સરખું થાય એટલે પ્રસરણ બંધ થઈ જશે. ઓકે. તો અહીંયા ફેફસાની અંદર હવા દાખલ થાય. ક્યાં સુધી દાખલ થાય? છેક વાયુકોષ્ઠ સુધી પ્રવેશે છે અને દરેક વાયુકોષ્ઠની અંદર હવા પ્રવેશતો ફેફસાના કદમાં વધારો થાય છે. ફેફસા ફૂલે છે. હવે ત્યાં વાયુકોષ્ઠોની પાતળી દિવાલ બની એટલે વાયુઓની આપ-લે થશે. ત્યાં તરત જ 2 સેકન્ડની અંદર આ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ જશે. ઓકે. શ્વાસની ક્રિયા આ રીતે થતી જોવા મળે છે. હવે ઉચ્છ્વાસની વાત કરીએ આપણે આકૃતિ દોરીને. આ શ્વાસની આકૃતિ દોરીને આપણે સમજી લીધું. હવે ઉચ્છ્વાસની ક્રિયા સમજીશું. ઉચ્છ્વાસની વાત કરીશું આપણે. ઉચ્છ્વાસ કોને કહેવાય? ફેફસામાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડયુક્ત હવાને વાતાવરણનો બહાર નિકાલ કરવાની ક્રિયા એટલે ઉચ્છ્વાસ. શ્વાસ લઈએ છીએ, બહાર કાઢી દઈએ છીએ. ઉચ્છ્વાસ. તો અહીંયા આપણે ઉચ્છ્વાસ એક નિષ્ક્રિય પ્રક્રિયા છે કારણ કે CO2 બહાર કાઢીએ છીએ બરાબર. તે લગભગ 3 સેકન્ડની અંદર પૂર્ણ થાય છે. કેટલી સેકન્ડ? 3 સેકન્ડની અંદર એ પૂર્ણ થઈ જશે. ઉચ્છ્વાસ દરમિયાન કોઈ પણ સ્નાયુમાં સંકોચન જોવા મળતું નથી. તો ઉચ્છ્વાસ દરમિયાન ઓરોદર પટલ અને બાહ્ય જે આંતરપાસણી સ્નાયુ છે એ શિથિલ જોવા મળે છે. કેવા થાય છે? શિથિલ થાય, વિકોચન પામે છે. પેલા સંકોચાયા હતા, આ શિથિલ થઈ ગયા, આ શિથિલ થઈ ગયા. આ સંકોચાયા હતા, સ્નાયુઓ સંકોચાયા હતા એ પાછા શિથિલ આવી ગયા, મૂળ સ્થિતિમાં આવી ગયા બરાબર. આમ શિથિલ થયા, સંકોચાયા હતા એ સંકોચાયા હતા એટલે આ ભાગ ઉપર આવ્યો તો એ પાછા મૂળ સ્થિતિમાં આવી ગયા સ્નાયુ. ટૂંકમાં શિથિલ થાય છે બાહ્ય આંતરપાસણી સ્નાયુ અને ઓરોદર પટલ. હવે પરિણામે ઓરોદર પટલ, ઉરોસ્થિ અને પોસડીઓ મૂળ સ્થિતિમાં પાછા આવે છે, પ્રાપ્ત કરી દેશે પોતાની. તો ઓરોદર પટલ એ મૂળ સ્થિતિમાં આવી ગયો
અંતરપાસળી સ્નાયુઓ પોસળીઓ છે, ઉરોસ્થિ છે, એ આમ ખસ્યું હતું એ પાછું મૂળ સ્થિતિમાં આવી ગયું. તો ઊંચું આવે છે, જુઓ શ્વાસ લઈએ છીએ, પાછું મૂળ સ્થિતિમાં આવી જાય છે, આ મૂળ સ્થિતિમાં આવે છે. શિથિલને પરિણામે ઉરસીય ગુહાનું અને ફુફ્ફુસીય કદમાં ઘટાડો થાય છે. તો આખું સંકોચન મૂળ સ્થિતિમાં આવેલી અંદર ઉરસ ગુહાનું કદ શું થાય? ઘટે. એ ઘટે એટલે ફેફસાના કદમાં પણ ઘટાડો થાય. બરાબર. અને એ જ સમયે કારણ કે આંતરફુફ્ફુસીય દબાણ વાતાવરણના દબાણ કરતો સહેજ વધુ હોય છે. તો ફુફ્ફુસીય દબાણ છે વાતાવરણના હવાના દબાણ કરતો ફેફસાની અંદર હવાનું દબાણ કેવું હોય છે? વધુ હોય છે. અને એ જ વખતે ફેફસાની દિવાલમાં આવેલા અરેખિત સ્નાયુઓ, ફેફસાની દિવાલમાં અરેખિત સ્નાયુઓ હોય એ બી સંકોચાય અને વધતા આ સંકોચન થાય એટલે અંદર હવા પર દબાણ થાય અને દબાણને કારણે અંદર દબાણ વધારે દબાણથી ઓછા દબાણ તરફ વાતાવરણમાં બહાર આવશે. બરાબર. તો અહીંયા ફેફસામાંની હવા વાતાવરણની અંદર કેવી થાય છે? મુક્ત થાય છે. 762 મિલીમીટર મર્ક્યુરી હોય છે. બરાબર. આપણે શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસની ક્રિયામાં ઉદરના સ્નાયુની મદદ વડે વધારો કરી શકીએ છીએ. તો આપણે જ્યારે ઝડપી શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરવી એટલે ઉદરના સ્નાયુઓ આમાં મદદ પણ કરતા હોય છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે આ સામાન્ય રીતે તંદુરસ્ત મનુષ્યની અંદર 12 થી 16 વખત મિનિટમાં શ્વાસ લઈ શકે છે. 1 મિનિટની અંદર 12 થી 16 વખત શ્વાસ લઈ શકે છે. તો અહીંયા આપણે તો તંદુરસ્ત મનુષ્ય 1 મિનિટમાં કેટલી વખત શ્વાસ લઈ શકે છે? તો 12 થી 16 વખત શ્વાસ લઈ શકે છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે આ હવા જે રહી અહીંયા ઉચ્છ્વાસની ક્રિયાની આપણે વાત કરી. આ ઊંચો ગયો પટલ, અહીંથી સંકોચન થયું એટલે અંદર ઉરસ ગુહાની અંદર કદ ઘટ્યું અને ફેફસામાં રહેલી હવા પર દબાણ વધે કે ફેફસાની દિવાલમાં રહેલા અરેખિત સ્નાયુઓ પણ સંકોચાય એટલે અંદર હવા ઉપર દબાણ થશે. દબાણને કારણે હવા શું થશે? બહાર નીકળે છે. તો આ ઉચ્છ્વાસની ક્રિયા થઈ જાય. તો આપણે તંદુરસ્ત વ્યક્તિ 1 મિનિટની અંદર કેટલી વખત શ્વાસ લે છે? 12 થી 16 વખત શ્વાસ લે છે. હવે શ્વાસોશ્વાસ દરમિયાન હવાની અવરજવરનું જે માપન કરવામાં આવે છે એને સ્પાયરોમીટર, કોના દ્વારા? સ્પાયરોમીટર દ્વારા હવાની અવરજવર ઓક્સિજન કેટલો જાય છે, CO2 કેટલો બહાર નીકળે છે એનું માપન સ્પાયરોમીટર દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો એ સ્પાયરોમીટર દ્વારા થઈ શકે છે. આના દ્વારા ફેફસાની કાર્યશક્તિનો તબીબીય માહિતી માટે ઉપયોગ થાય છે કે ફેફસા કેટલા કાર્યક્ષમ છે, કેટલી વાયુઓની આપ લે કરી રહે છે, ઓક્સિજન અંદર કેટલો જાય છે એ અને CO2 કેટલો બહાર આવે છે એ ફેફસાની કાર્યક્ષમતા માપવા માટે આ સ્પાયરોમીટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. તો આપણું ફેફસું કેટલું કાર્યક્ષમ છે એ મેડિકલની અંદર એની તપાસ કરવા માટે થતો હોય છે. તો આ રીતે આપણે શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસની ક્રિયા આપણે અલગ અલગ પણ પ્રશ્ન સમજી શકીએ છીએ. ચલો હવે જોઈશું આપણે ફેફસામાં હવાનું કદ અને ક્ષમતા જોઈએ. કેટલી ક્ષમતા છે એ સ્પાયરોમીટર દ્વારા માપેલી છે એ પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ. તો હવે મિત્રો આપણે જોઈશું ફેફસામાં હવાનું કદ અને એની ક્ષમતા. ફેફસામાં કેટલી હવા લઈ શકે, કેટલી ક્ષમતા છે એની વાત કરવાની છે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે શ્વસન ક્ષમતાને અસર કરતા ઘટકો જોઈએ આપણે. તો એક વ્યક્તિની ઉંમર થાય એટલે હવાનું કદ લેવાની અને બહાર કાઢવાની ક્ષમતા ઘટતી જાય છે. વ્યક્તિની જાતિ, પછી કદ, શારીરિક સ્થિતિ, વજન વધારે છે તો ઓક્સિજન બરાબર લઈ બહાર કાઢવાની ક્ષમતા પણ જુદી જોવા મળશે એની અંદર. તો વ્યક્તિની ઉંમર છે, વ્યક્તિની જાતિ, એનું કદ અને શારીરિક સ્થિતિ, શરીરની સ્થિતિ કેવી છે શારીરિક, એના ઉપર આધારિત હોય છે. તો અહીંયા આપણે પહેલી વાત કરીશું ટાઇડલ વોલ્યુમ ટીવી. પહેલી વાત કરવા માગીએ છીએ ટાઇડલ વોલ્યુમ ટીવીની વાત કરવી છે. આ રહી એ ટીવી વોલ્યુમ છે એની વાત કરવા માગીશું. બરાબર. તો સામાન્ય દરેક શ્વાસોશ્વાસમાં ફેફસાની અંદર અને બહાર જતી હવાનું કદ ને ટીવી કહીશું આપણે. નોર્મલ સ્થિતિમાં છીએ આપણે અત્યારે હાલ નોર્મલ સ્થિતિમાં છીએ. શ્વાસ લઈએ છીએ, શ્વાસ બહાર કાઢીએ છીએ,
आ अंदर जती अने बहार निकळती जे हवानुं कद छे सामान्य स्थिति छे, कोई कार्यक्षमता वधारे नथी, नॉर्मल रीते लई शकाय, विश्रामी स्थितिमां लईए छीए एने टीवी टाइडल वॉल्यूम कहीशुं आपणे। शांति बेसी रह्या छीए, श्वास लईए छीए, श्वास बहार काढीए छीए, ए टाइडल वॉल्यूम। पुख्त व्यक्तिनी अंदर 500 ml होय छे, तो टीवीनुं मूल्य केटલું છે? 500 ml हवानुं बहार जती अने अंदर जती हवानुं कद होय छे। चलो त्यार पछी जोईए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV कहीशुं आपणे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूमनी આપણે વાત કરવા માંગીએ છીએ, આ વાત કરીશું, બરાબર। તો અહીંયા સામાન્ય ટીવી ઉપરાંત સામાન્ય તો શ્વાસ લઈએ છીએ આપણે, બરાબર, કાઢીએ છીએ બહાર, પણ સામાન્ય ટીવી ટાઇડલ વોલ્યુમ ઉપરાંત દબાણપૂર્વક શ્વાસ લેવાની જે શ્વાસ લેવાની હવાના કદને IRV કહેવાય। સામાન્ય રીતે શ્વાસ તો લઈએ છીએ આપણે, बराबर, ए टीवी है, ए टीवी उपरांत दबाणपूर्वक हवा जे लईए लेवामां आवे छे ए कदने IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बराबर। जोरथी हवा लईए, केटली बधी हवा लई शकीए छीए आपणे? ए IRV छे, कयुं छे? IRV। केटલું છે? 2500 થી 3000 ml છે એનું કદ, કેટલું છે? 2500 થી 3000 ml હોય છે। તો બીજા નંબરનું મૂલ્ય કયું આવ્યું આપણું? IRV છે, IRV એનું મૂલ્ય કેટલું છે? 2500 થી 3000 ml હોય છે। તો દબાણપૂર્વક શ્વાસ હવા લેવાની ક્રિયા થઈ રહી છે, જોરથી હવા લઈએ, અંદર કેટલી હવા ભરો છો તમે એરીએ, તો IRV છે। चलो एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम ERV ની વાત કરવી છે, 3 નંબર ERV। तो આપણે ERV ની વાત કરવી છે, આ એ મૂલ્ય છે એ। આ નોર્મલ સ્થિતિની અંદર આ વાત થઈ રહી છે। આ તમે હવા જોરથી લીધી એટલે અંદર કેટલી હવા જઈએ બતાવશે। હવે જોરથી હવા બહાર કાઢો, જોરથી હવા બહાર કાઢવાની છે। હવે તો સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ હવાને દબાણપૂર્વક બહાર કાઢવાની જે આમાં બહાર હવા જે કાઢવામાં આવે એ હવાના કદને એક્સપાયરી રિઝર્વ વોલ્યુમ, બરાબર, ERV કહીશું આપણે। તો 1000 થી 1100 ml છે। જોરથી હવા બહાર કાઢો, નોર્મલ તો કાઢી નાખો હવા, તોય હજુ દબાણથી હવા બહાર કાઢો, તો જોરથી હવા બહાર કાઢીએ છીએ આપણે, बराबर। तो ए 1000 થી 1100 ml है, 1000 થી 1100 ml है। अहींया दबाणपूर्वक हवा बहार काढी दीधी। सामान्य उच्छ्वास उपरांत दबाणपूर्वक हवा ज्यारे बहार काढवामां आवे ए हवानुं कद एटले ERV। चलो इंस्पायरेटरी रेसिड्युअल वॉल्यूम RV ની વાત કરીએ। રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ 4 નંબર છે, RV, રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ રહી ગઈ કેટલી હવા એની વાત કરવાની છે। તો દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ બાદ વધેલા હવાના જથ્થાને રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ કહેવાય। તે દબાણપૂર્વક જોરથી હવા બહાર કાઢી તો એ ફેફસામાં રહી ગઈ હોય એ હવાને આપણે રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ કહીશું, RV। तो RV નું કદ કેટલું છે? 1100 થી 1200 ml છે। રહી ગયેલી હવા છે, આ રહી જો રહી ગઈ અંદર, तो 1100 થી 1200 દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ બાદ ફેફસામાં રહી ગયેલી હવાનું કદ એ રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ કહીશું આપણે, RV। તો કેટલું છે? 1100 થી 1200, 1100 થી 1200 ml છે। चलो હવે વાત કરીશું આપણે ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી। तो IC ની વાત કરીએ આપણે હવે, 5 નંબર IC કેટલું છે એની વાત કરીશું આપણે। IC આ રહીએ, કયા બે ભેગા કરવાના છે? ટાઇડલ વોલ્યુમ વત્તા IRV બે ભેગું કરીએ એટલે IC થશે। નોર્મલ શ્વાસ લ્યો છો તમે, દબાણપૂર્વક શ્વાસ લ્યો છો તો એની કેપેસિટી કેટલી છે? ઇન્સ્પાયરેટરી શ્વાસ લેવાની કેપેસિટી કેટલી એની વાત કરવા માગે છે। તો વ્યક્તિએ સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ ફેફસામાં શ્વાસ દ્વારા દાખલ કરેલી કુલ હવાનું કદ, નોર્મલ સ્થિતિમાં હવા દાખલ કરે છે, જોરથી પણ દબાણપૂર્વક અંદર હવા દાખલ કરે છે, તો એ હવાનું કદ છે IC, ઇન્સ્પાયરેટરી કેપેસિટી આપણે કહીશું। તો IC બરાબર સૂત્ર છે IRV, ટીવી વત્તા IRV, ટીવી વત્તા
IRV તો ટીવીનું મૂલ્ય કેટલું છે 500 છે વત્તા IRVનું મૂલ્ય કેટલું છે 2500 થી 3000 છે બરોબર તો 3000 થી 3500 થઈ જશે 3000 થી 3500 ml એનું કદ કુલ થાય આપણો ml બરોબર 3000 થી 3500 ચલો એક્સપાયરી કેપેસિટી કેટલી છે 6 નંબર ઇસી હવે બહાર કાઢવાની ક્ષમતા કેટલી છે તમે નોર્મલ ઉચ્છ્વાસ કરો છો ઉચ્છ્વાસમાં થોડી હવા બહાર કાઢો છો થોડી હવા બહાર કાઢી દઈએ છીએ આપણે બરોબર તો અહીંયા નોર્મલ ઉચ્છ્વાસ કરીએ છીએ આપણે પણ જોરથી દબાણપૂર્વક હવા બહાર કે જોરથી હવા બહાર કાઢો તો કેટલી હવાનું કદ છે એ કે છે ટીવી વત્તા ERV તો ટીવીનું મૂલ્ય કેટલું છે 500 હતું વત્તા ERVનું મૂલ્ય કેટલું આપ્યું છે આપણી પાસે 1000 થી 1100 1000 થી 1100 તો 1500 થી 1600 1500 થી તે 1600 ml જેટલું હોય છે બરોબર 1500 1600 ml થશે બરોબર ક્લિયર ચલો આવો ફંક્શનલ રેસિડ્યુઅલ કેપેસિટી FRC કેટલું છે FRC તો ફંક્શનલ રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ તો અહીંયા આપણે વ્યક્તિના સામાન્ય ઉચ્છ્વાસ બાદ ફેફસામાં રહેલી હવાનું કદ છે તો સામાન્ય રીતે આ બધું કાર્ય થયા પછી જે ફેફસામાં રહેલી હવાનું કદ કેટલું હોય એની વાત કરીશું FRC બરાબર 7 નંબર મુદ્દો કયો છે ફંક્શનલ રેસિડ્યુઅલ વોલ્યુમ તો આપણે દબાણપૂર્વક તો ઉચ્છ્વાસ કરીએ છીએ ERV બરોબર ERV વત્તા કોણ છે RV રહી ગયેલી હવા તો ERVનું મૂલ્ય કેટલું 1000 થી 1100 છે વત્તા RV કેટલું છે 1100 થી તે 1200 છે 1100 થી તે 1200 છે તો કેટલું થશે 21 અને 23 2100 થી 2300 ml થશે 2100 થી 2300 FRCનું મૂલ્ય છે આપણી પાસે જો આ કયું મૂલ્ય છે ERV છે અને RV બે ભેગું કર્યું એટલે કેટલું થવાનું FRC બરોબર ફંક્શનલ રેસિડ્યુઅલ કેપેસિટીની વાત કરીશું આપણે ચલો વાઇટલ કેપેસિટી આવી વીસી 8 વાઇટલ કેપેસિટી કેટલી જીવંત રહેવાની ક્ષમતા કેટલી છે એની વાત કરવી છે તો વ્યક્તિ દ્વારા શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા લેવાતી હવાનું કુલ કદની વાત કરવાની છે બરોબર તો અહીંયા આપણે વીસી બરાબર ટીવી લો તો એ જીવો છો બરોબર ચલો બીજી કઈ લેતા હતા તમે દબાણપૂર્વક હવા લો તો પર જીવી રહ્યા છીએ IRV અને દબાણપૂર્વક ઉચ્છ્વાસ બહાર કાઢીએ ERV 3 મૂલ્યો ભેગા થયા બરોબર તો વાઇટલ કેપેસિટી છે વ્યક્તિ દ્વારા શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા લેવાતી હવાનું કુલ કદ તો તમે સામાન્ય શ્વાસ અને ઉચ્છ્વાસ કરી રહ્યા છો તો જીવો છો દબાણપૂર્વક હવા લીધી બરોબર અને દબાણપૂર્વક હવા બહાર કાઢી દીધી તો એ જીવી તો આ વાઇટલ કેપેસિટી છે 3 મુદ્દા ભેગા કર્યા અહીંયા આપણે તો ટીવીનું મૂલ્ય કેટલું છે 500 ટુ 500 ERVનું મૂલ્ય કેટલું છે 1000 થી 1100 1000 થી 1100 ERVનું મૂલ્ય કેટલું છે 2500 થી 3000 બરોબર આ 2500 થી 3000 આવશે IRV 2500 થી 3000 છે પેલું 1000 થી 1100 1000 થી 1100 બધો સરવાળો કરવાનો છે અહીંયા બરોબર 3 4000 બરોબર 6 અને 4 46 તો 4000 થી 4700 તો 4000 થી 4700નું મૂલ્ય આપણી પાસે આપેલું હશે વીસીનું મૂલ્ય જોઈ લો આ વીસી મૂલ્ય કહેવાય બરોબર કઈ ભેગું કર્યું છે જુઓ ટીવી આવી પછી IRVનું મૂલ્ય આવ્યું અને ERVનું મૂલ્ય છે જોવાની 3 ભેગા થયા 1 2 અને 3 ભેગો થયો બરોબર આ 3 મૂલ્ય ભેગા થયા 1 2 3 ભેગો કર્યો એટલે વીસી થઈ ગયું ઓકે ક્લિયર ચલો આગળ વાત કરીએ આપણે ટોટલ લંગ કેપેસિટી કોને કહેવાય TLC 9 નંબર છે TLC ટોટલ લંગ કેપેસિટી કેટલી તો બધો સરવાળો ભેગો થશે ચલો આ કોણ છે ટીવી બરોબર પછી ERV બરોબર ERV
અને આ આરવી ત્રણે બધા ભેગા કરી દે બધો તો કોનો સરવાળો કરશો ટીએલસીની અંદર આપણે તો ટીએલસીની આપણે વાત કરીએ ટીવી વત્તા ઈઆરવી આઈઆરવી વત્તા ઈઆરવી વત્તા આરવી આ બધા ભેગા થઈ ગયો ચલો આટલું મૂલ્ય કયું હતું વીસી હતું તો વીસી વત્તા આરવી તો વીસીનું મૂલ્ય કેટલું આવ્યું 4000 થી 4600 આવ્યું છે આરવીનું મૂલ્ય કેટલું હતું આપણી પાસે 1100 થી તો 1200 હતું આરવીનું મૂલ્ય જોઈ લો આરવી 1100 થી 1200 ઉમેરી દો વત્તા 1100 થી તે 1200 કેટલો થયો 51 થી 58 5100 થી તે 58 ml મળ્યું આપણને ટીએલસી 5100 થી 5800 મળી ગયું બોલો ક્લિયર આ બધું ભેગું થયું રાઈટ તો આ આપણું ફેફસાની અંદર હવાનું કદ અને ઘનતાની વાત કરી આલેખ દ્વારા આપણે સમજી લીધું છે સરસ રીતે ખબર પડી જાય એવું છે બરાબર તો આપણી પાસે મુદ્દા પણ આપેલા છે ચલો હવે વાયુની આપલે ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે જોઈશું તો અહીંયા શ્વસન સપાટી પર હવા અને રુધિર વચ્ચે વાયુઓની આપલેની વાત વિનિમય કહે છે તો શ્વસન સપાટી પર હવા અને રુધિર વચ્ચે જે વાયુઓની આપલે થાય છે અહીંયા શ્વસન સપાટી તરીકે ફેફસાના વાયુકોષ્ઠ છે તો એ શ્વસન સપાટીની આ દિવાલ છે તો હવા અને રુધિર વચ્ચે વાયુઓની શું થાય છે આપલે થાય છે એને આપણે વાયુઓની આપલે તરીકે ઓળખ્યું છે તો વાત વિનિમય કહીશું તો મનુષ્યમાં વાયુઓની આપલે ફેફસાના વાયુકોષ દ્વારા થાય છે ફેફસા જે છે એના વાયુકોષ છે એ વાયુકોષ દ્વારા જ શ્વસન સપાટી તરીકે વર્તે છે પાતળી છે ભીની છે પુષ્કળ દીર્ઘશિકા એક દિવાલ છે એટલે ત્યાં એ વાયુકોષની દિવાલમાં આપણે અહીંયા વાયુઓની આપલે રુધિર વચ્ચે થતી હોય છે એટલે વાયુકોષ દ્વારા થતી હોય છે તો વાયુઓની આપલે બે સ્તરે થઈ રહી છે એક છે ફુફ્ફુસીય સ્તરે પણ થાય છે અને કોષીય સ્તરે પણ થાય છે તો અહીંયા ફેફસા અને રુધિર વચ્ચે આપલે થઈ રહી છે અહીંયા રુધિર અને કોષો વચ્ચે પણ આપલે થઈ રહી છે એટલે બે સ્તરે થાય છે બરાબર તો ફુફ્ફુસીય સ્તરે આપણે જોઈએ કે વાયુકોષ્ઠમાંથી ઓક્સિજન રુધિરમાં જશે રુધિરમાંથી ઓક્સિજન કોષીય જળ આંતરકોષીય પ્રવાહી છે આ બેના વચ્ચે આંતરકોષીય પ્રવાહી છે આંતરકોષીય પ્રવાહી આંતરકોષીય જળ પણ કહીશું આપણે એ આંતરકોષીય જળ તો અહીંથી વાયુકોષ્ઠમાંથી ઓક્સિજન રુધિરમાં અને રુધિરમાંથી ક્યાં ગયો ઓક્સિજન રુધિર દ્વારા ક્યાં આવ્યો અહીંયા આંતરકોષીય જળમાં આવ્યો ઓક્સિજન આંતરકોષીય જળમાંથી કોષોમાં દાખલ થશે કોષોમાં દાખલ થાય છે જુઓ તો આપણે અહીંયા કહી શકીએ કે ભાઈ ફેફસા હવાથી ભરાય છે એ હવા વાયુકોષ્ઠો સુધી વહન પામે છે ફેફસામાં જેલી હવા છે વાયુકોષ્ઠો સુધી પહોંચે છે અને હવામાં રહેલો ઓક્સિજન એ આંતરકોષીય દ્રવ્યના માધ્યમ દ્વારા કોષોમાં પ્રવેશે છે અંતે ક્યાં પ્રવેશ્યો કોષમાં જ દાખલ થાય છે ઓક્સિજન જુઓ અહીંથી જે હવા આવી છે વાતાવરણ ફેફસામાં દાખલ થાય એટલે ફેફસાના દરેક વાયુકોષ્ઠમાં હવા દાખલ થાય ઓક્સિજન એ ઓક્સિજન ત્યાંથી પ્રસરણ પામે આપણે ક્યાં થઈ રુધિરમાં દાખલ થઈ ઓક્સિજન રુધિરમાંથી ક્યાં આવ્યો આંતરકોષીય પ્રવાહીમાં આવ્યો રુધિર ક્યાં આવ્યો આંતરકોષીય પ્રવાહીમાં આવ્યો આંતરકોષીય જળમાંથી એ ઓક્સિજન ક્યાં ગયો કોષમાં છેલ્લે તો કોષમાં દાખલ થાય છે બરાબર ચલો હવે કોષીય સ્તરે આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા કોષીય સ્તરે જે વાયુઓની આપલે ફેફસાના વાયુકોષ કરતો વિરુદ્ધ થાય છે આનાથી વિરુદ્ધ થશે જુઓ વિરુદ્ધ થશે આપણે તો કોષની અંદર કોષીય શ્વસનને અંતે કોણ ઉત્પન્ન થાય CO2 ઉત્પન્ન થાય એ CO2 આંતરકોષીય જળમાં આવે આંતરકોષીય જળમાં CO2 આવે ત્યાંથી ક્યાં દાખલ થાય રુધિરમાં દાખલ થાય રુધિરમાં દાખલ થઈ ગયો ચલો રુધિરમાંથી ક્યાં ગયો ફેફસામાં વાયુકોષ્ઠની અંદર મુક્ત થયો વાયુકોષ્ઠમાંથી બહાર નીકળી જશે બરો ક્લિયર તો કોષમાંથી CO2 ક્યાં આવ્યો આંતરકોષીય જળમાં આવ્યો આંતરકોષીય જળમાંથી CO2 ક્યાં દાખલ થયો રુધિરમાં દાખલ થયો ચલો રુધિરમાંથી એ ક્યાં ગયો વાયુકોષ્ઠની અંદર દાખલ થયો વાયુકોષ્ઠમાંથી એ બહાર નીકળવાના ફેફસો દ્વારા આપણે બરાબર તો અહીંયા ઓક્સિજનનું વહન જે વાયુકોષ્ઠથી કોષ સુધી વહન થાય છે એના વિરુદ્ધ CO2નું વહન
થતું હોય છે બરાબર। તો અહીંયા આપણે ઓક્સિજન અને CO2ની આપલે જે છે એ દબાણ અને સાંદ્રતાના ઢોળાંશ આધારિત સાદા પ્રસરણ દ્વારા થાય છે। દબાણ અને સાંદ્રતાના જે ઢોળાંશ આધારિત સાદા પ્રસરણથી થાય છે, વધુ દબાણથી ઓછા દબાણ તરફ બરાબર। તો અહીંયા આપણને ફેફસાની અંદર આવેલા વાયુકોષ્ઠો એ વાયુઓના વિનિમય માટેની પ્રાથમિક સ્થળ છે। વાયુકોષ્ઠના સ્થળે જ પહેલી આપણે થાય છે, પહેલે અહીંયા થાય એટલે પ્રાથમિક સ્થળ કહીશું આપણે આરીએ બરાબર। વાયુઓનો વિનિમય રુધિર અને પેશીઓ વચ્ચે થાય છે, રુધિર અને પેશી વચ્ચે થાય છે, રુધિર અને પેશી વચ્ચે થાય છે બરાબર। બીજું સ્થળ, તો આ સ્થળ ઓક્સિજન અને CO2ની આપલે દબાણ અને સંકેન્દ્રણ ઢોળાંશ અનુસાર સાદા પ્રસરણથી થાય છે। વધારે દબાણથી સંકેન્દ્રણ ઢોળાંશ દિશામાં એટલે વધુ દબાણથી ઓછા દબાણ તરફ થાય। તો વાયુઓની દ્રાવ્યતા અને પટલની જાડાઈ આ બંને પ્રસરણના દર ઉપર અસર કરે। તો આ પ્રસરણના દર પર કોણ આધારે? વાયુઓ કેટલા ઓગળેલા છે અને એ જે શ્વસન સપાટી જે રહી એની જાડાઈ કેવી છે, એ જાડાઈ પટલની જાડાઈ કેવી છે, એ બંને અહીંયા અસર કરતા હોય છે। જો પટલની જાડાઈ વધુ હોય તો પ્રસરણ ના થઈ શકે। વાયુ જો ઓગળ્યા જ ના હોય, શ્વસન ભીની સપાટીમાં ઓગળે જ નહીં તો પ્રસરણ પામે જ નહીં, એટલે એ દ્રાવ્યતા અને પટલની જાડાઈ પર આધાર રાખે છે। વાયુઓના મિશ્રણમાંથી કોઈ એક સ્વતંત્ર વાયુના દબાણની ભાગીદારીને આંશિક દબાણ કહેવાય। તો ઓક્સિજન જે છે એનું આંશિક દબાણ છે એ PO2 દર પોર્શલ પ્રેશર। તો ઓક્સિજન માટે આપણે PO2 કહીશું, આપણે CO2 ને આપણે PCO2 કહીશું। આંશિક દબાણ O2, આંશિક દબાણ CO2 દ્વારા દર્શાવવામાં આવતું હોય છે। તો વાતાવરણના વાયુઓ અને બંને પ્રસરણ સ્તરોએ આ બંને વાયુઓનો આંશિક દબાણમાં દર્શાવેલા છે। તો વાતાવરણના વાયુઓમાં અને બંને પ્રસરણ સ્તર છે, એક વાયુકોષ છે અને એક પેશી છે, ત્યાં આપણે PO2 અને PCO2 દ્વારા દર્શાવવામાં આવતા હોય છે। તો શ્વાસોશ્વાસની અંદર વાયુઓના આંશિક દબાણ જે છે એનું આપણે અહીંયા મિલીમીટર મર્ક્યુરી દ્વારા આપણે માપ કેટલું છે જોઈએ। શ્વસન વાયુઓ ઓક્સિજન અને CO2 છે। તો ઓક્સિજન વાતાવરણની હવામાં કેટલો હોય? 159 છે વાતાવરણની અંદર બરાબર। વાયુકોષમાં કેટલો છે? તો 104 મિલીમીટર મર્ક્યુરી છે વાયુકોષની અંદર જે હવા છે એ। ઓક્સિજન વિહીન રુધિર 40 છે। ઓક્સિજન વિહીન રુધિર એટલે શિરામાં રુધિર છે, જુઓ શિરામાં ઓક્સિજન કેટલો છે એની વાત કરીએ 40 મિલીમીટર મર્ક્યુરી છે। ઓક્સિજન યુક્ત એટલે ધમની આવી, ક્યાં આવી? ઓક્સિજન અહીંયા આવ્યો પછી ધમનીમાં દાખલ થયો છે, જુઓ તો આ ધમનીની અંદર ઓક્સિજનનું દબાણ કેટલું છે? 95 મિલીમીટર મર્ક્યુરી છે। તો કેટલો છે? 95 મિલીમીટર મર્ક્યુરી બતાવ્યું છે આપણે બરાબર। અને પેશીની અંદર કેટલો છે? તો પેશીની અંદર PCO2 40 છે। કેટલું છે? PO2 છે બરાબર। અહીંયા 40 મિલીમીટર મર્ક્યુરી છે। બોલો ક્લિયર માપ થઈ ગયું, ક્લિયર બતાવી દીધું। ચલો CO2 ની વાત કરીએ તો વાતાવરણની અંદર CO2 0.3 મિલીમીટર મર્ક્યુરી છે। વાયુકોષની અંદર કેટલો બતાવ્યો છે આપણે? 40 મિલીમીટર મર્ક્યુરી CO2 બતાવેલો છે બરાબર। ચલો ઓક્સિજન વિહીન રુધિર આવ્યું। ઓક્સિજન વિહીન રુધિર એટલે CO2 અહીંયા છે, શિરાના રુધિરની અંદર CO2 છે, કેટલો બતાવેલો છે આપણે? 45 મિલીમીટર મર્ક્યુરી બતાવેલો છે બરાબર। ચલો ઓક્સિજન યુક્ત રુધિર છે એની અંદર જો આવું અહીંયા CO2 આવ્યો, પછી ધમનીમાં જે ફુફ્ફુસ ધમનીમાં CO2 બતાવેલો છે જુઓ એ પ્રમાણ કેટલું છે? 40 મિલીમીટર મર્ક્યુરી છે, 40 મિલીમીટર મર્ક્યુરી બતાવેલો છે બરાબર। અને પેશીની અંદર CO2 કેટલો હોય? 45 હોય છે। PCO2 45 હોય છે, PCO2 45 બતાવેલો છે અહીંયા જોઈ રહ્યો। તો એ રુધિરમાં છે, પેશીમાં હોય છે। રુધિરમાં જેટલો ઓક્સિજન એ જ પેશી કોષોમાં આવેલો હોય બરાબર। રુધિરમાં જે CO2 40 હોય તો 40,000 રુધિરની અંદર બતાવેલો હોય, 40 જ હોય। પેશીમાં પણ 40 જ જવાનો છે રોજ બરાબર। એટલે આ બંને સરખા જ આવશે અને રુધિરવાળા ભાગ છે। ચલો ઓક્સિજનનો સંકેન્દ્રણ વાયુકોષ, ઓક્સિજનનું સંકેન્દ્રણ વાયુકોષથી રુધિરથી પેશી તરફ જતો ક્રમશઃ વધે છે। તો વાયુકોષથી રુધિર તરફ તમે જુઓ, ચલો વાયુકોષથી રુધિર તરફ જતો ઓક્સિજનનું પ્રમાણ કેવું થયું? પેશી રુધિર તરફ જતો વધતો જાય છે, જુઓ ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરની અંદર વધ્યો છે બરાબર। અહીંયા ઓક્સિજનનું સંકેન્દ્રણ વાયુકોષથી રુધિર અને રુધિરથી પેશી તરફ જતો ક્રમશઃ વધે છે। તો અહીંયા આપણે વાયુકોષથી રુધિર તરફ તમે જશો તો ઓક્સિજનનું સંકેન્દ્રણ વધતું જ વધે છે કે છે। અને
વાયુમાં ઓક્સિજનનું આંશિક દબાણ PO2 એ કેટલું છે 104 મિલીમીટર જેટલું હોય છે। તો વાયુકોષની અંદર ઓક્સિજનનું પ્રમાણ કેટલું બતાવ્યું છે 104 મિલીમીટર હોય છે। તો અહીંયા આપણે CO2નું પ્રમાણની વાત કરી છે। જ્યારે રુધિર ધમનીવાળા રુધિરમાં PO2નું પ્રમાણ કેટલું છે 40 મિલીમીટર મર્ક્યુરી જેટલું હોય છે, બરાબર। કેટલું છે PO2 રુધિરમાં ધમનીવાળા રુધિરમાં કેટલું છે 40 બતાવેલું છે। તો 40 આપણે અહીંયા PO2 કેટલો છે રુધિરની અંદર ઓક્સિજન વિહીન રુધિરની અંદર 40 બતાવેલો છે, બરાબર। અને ઓક્સિજન યુક્ત રુધિરની અંદર 95 છે। તો અહીંયા આપણે ધમની રુધિરમાં PO2નું પ્રમાણ 40 મિલીમીટર મર્ક્યુરી જેટલું હોય છે, બરાબર। તેથી ઓક્સિજન વાયુકોષમાંથી આપણા ફુફ્ફુસીય રુધિર કેશિકા તરફ પ્રસરણ પામે છે। તો અહીંયા જે ઓક્સિજન વિહીન રુધિરની વાત કરી, O2 વાળી ઓક્સિજન વિહીન રુધિર છે જુઓ, બરાબર। અને અહીંયા કોણ છે ધમનીવાળું રુધિર છે 95 છે, બરાબર। તો આ 104 થી કઈ તરફ વહન પામશે 40 એટલે ઓછું છે એ તરફ વહન પામશે, વધારથી ઓછા તરફ વહન પામશે। અહીંયા દબાણ વધારે છે, અહીંયા દબાણ ઓછું છે એટલે અહીંથી આમાં પ્રવેશે છે। તેવી જ રીતે CO2નું સંકેન્દ્રણ ઢોળાંસ વિરુદ્ધ દિશામાં છે, એટલે કે પેશીથી રુધિર અને રુધિરથી વાયુકોષ, પેશીથી રુધિરમાં અને રુધિરથી વાયુકોષની અંદર વાત કરી છે, બરાબર। તો અહીંયા આપણે જે ધમનીવાળા રુધિરની અંદર ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરમાં 95 છે, અહીંયા વધારે છે, અહીંયા ઓછો છે 40 એટલે વધારથી ઓછા તરફ વહન પામી ગયો ઓક્સિજન। એટલે CO2 જોવા હોય અહીંથી પેશીથી ઓમાં જાય છે જુઓ, તો પેશીમાં કેટલો છે 45 છે, તો ઓક્સિજન રુધિરમાં 40 છે, બરાબર। PO2 બરાબર 40 છે, બરાબર। ત્યાંથી ઓક્સિજન વિહીન રુધિરની અંદર 45 બતાવેલો છે, તો અહીંયા 45 છે, બરાબર। તો અહીંયા આપણે તેવી જ રીતે CO2 પેશીથી રુધિરમાં અને રુધિરથી વાયુકોષ તરફનો ઢોળાંસ આપણને જોવા મળે છે। તો વાયુકોષમાં CO2નું આંશિક દબાણ કેટલું છે? વાયુકોષમાં CO2નું આંશિક દબાણ PCO2 કેટલો છે 40 મિલીમીટર મર્ક્યુરી છે, બરાબર। અને ફુફ્ફુસીય રુધિર કેશિકાનામાં CO2નું પ્રમાણ કેટલું છે? ફુફ્ફુસીય રુધિર કેશિકા જે લઈને આવી છે એમાં CO2 કેટલો છે એ બતાવવાનો છે, બરાબર। શિરાવાળા ઓક્સિજન વિહીન રુધિરની અંદર 45 છે, કેટલો છે 45 મિલીમીટર મર્ક્યુરી છે। તેથી CO2 ફુફ્ફુસીય રુધિરમાં વધારે છે, ફુફ્ફુસીય રુધિરમાં વધારે છે 45 છે, અહીંયા 40 છે એટલે 45 વધારે દબાણથી ઓછા દબાણ તરફ જતો રહે વહન પામી, એટલે રુધિરમાંથી વાયુકોષમાં CO2 વહન પામશે, બરાબર। તો એ રુધિર કેશિકામાંથી વાયુકોષ તરફ પ્રસરણ થતું હોય છે। આમ આંશિક દબાણના નિયમ મુજબ ફેફસાની અંદર વાયુઓનું આપલે આદાન પ્રદાન થતું હોય છે। તો અહીંયા આપલે થઈ CO2ની, અહીંયા CO2 કેટલો હતો કેવડો? અહીંયા CO2 પેશીની અંદર 45 હતો, બરાબર। અહીંયા 45 હતો, પેશી રુધિરની અંદર કેટલો હતો? ઓક્સિજન વિહીન રુધિરની અંદર 45 છે, બરાબર। તો અહીંયા ઓક્સિજનયુક્ત રુધિરની અંદર જે CO2ની આપણે વાત કરવી છે તો 45 છે, હવે અહીંયા 45 છે, બરાબર। અહીંયા 45 આવ્યો, બરાબર। અહીંયા 40 છે, તો અહીંથી વધારથી ઓછા તરફ વહન થઈ ગયું। ચલો ઓક્સિજન અહીંયા 104 છે, તો અહીંયા 40 છે, 104 થી 40 તરફ અહીંયા દાખલ થઈ ગયો, બરાબર। અહીંયા CO2 કેટલો છે? અહીંયા O2 કેટલો છે? પેશી કોષોની અંદર ઓક્સિજનયુક્ત રુધિર ઓક્સિજન યુક્ત છે જોવાઈ રહીએ, એટલે ધમનીવાળા રુધિરની અંદર કેટલો છે 95 છે, અહીંયા કેટલો છે 40 છે પેશી કોષોમાં, તો પેશી કોષોમાં કેટલો છે 40 જ બતાવેલો છે, પેશી કોષની અંદર 40 છે CO2, બરાબર। તો આ 95 અને 40 વધારથી ઓછા તરફ વહન પામી જવાનો, અહીંથી વધારથી 95 અને 40 તો અહીંથી પ્રસરણ પામી જવાનો, ટૂંકમાં વધારે દબાણથી ઓછા દબાણ તરફ એનું વહન થતું હોય છે। CO2ની દ્રાવ્યતા ઓક્સિજનની દ્રાવ્યતા કરતો 20 થી 25 ગણી વધુ છે। CO2 વધારે પ્રમાણમાં દ્રાવ્ય થાય, બરાબર, એની 20 થી 25 ગણી દ્રાવ્યતા વધુ છે ઓક્સિજન કરતો। તેથી એકમ પ્રસરણ પટલમાંથી પ્રસરણ પામતા CO2ના જથ્થાનું આંશિક દબાણ એ ઓક્સિજનની સરખામણીમાં ઘણું વધુ હોય છે। તો એકમ પ્રસરણ પટલની અંદર દ્રાવ્ય થવાની ક્ષમતા કોની વધુ છે? CO2ની છે। એ પછી વાયુકોષની સપાટી પર હોય કે અહીંયા પેશી કોષોની સપાટી પર હોય, એ દ્રાવ્યતા CO2ની ઓક્સિજન કરતો કેવી છે? 20 થી 25 ગણી વધુ હોય છે। તો પ્રસરણ પટલ સામાન્ય રીતે 3 સ્તરોનું બનેલું છે। કેટલા સ્તરો હોય? 3 સ્તરો હોય।
વાયુકોષનું પાતળું લાદીસમ અધિચ્છદ કોષોનું સ્તર, તો આ વાયુકોષની જે દિવાલ છે એ લાદીસમ અધિચ્છદ કોષોની બનેલી છે, એક સ્તર, બરોબર. ચલો બીજું, વાયુકોષની કેશિકાઓનું અંતસ્તર, વાયુકોષ્ઠીય કેશિકાઓ જે રહી એમનું અંતસ્તર, તો અહીંયા વાયુકોષની અંદર જે કેશિકા છે, રુધિર કેશિકા, એની દિવાલ પણ લાદીસમ અધિચ્છદ કોષોની બનેલું સ્તર છે, અહીં જુઓ. અને વચ્ચે જે અવકાશ છે બંને પડ વચ્ચે, આ બે પડ વચ્ચે જે અવકાશ છે રુધિર અને વાયુકોષની દિવાલ વચ્ચે જે અવકાશ છે એ અવકાશ બંને વચ્ચે આવેલું આધારક દ્રવ્ય, બંને વચ્ચે રહેલું આધારક કલા, આધારક દ્રવ્ય, આધાર કલા કહીશું આપણે, એ આધારક દ્રવ્ય વચ્ચે નહીવત ભરેલું હોય છે. તો એક પડ, બીજું પડ અને ત્રીજું પડ, 3 સ્તરો થઈ ગયા આખા. તો આ 3 સ્તરોમાં થઈને વાયુઓની આપલે પ્રસરણ દ્વારા થતી હોય છે દ્રાવ્ય થઈને, બરોબર. એ ઓક્સિજન ઓગળીને આમાં થઈને દાખલ આમાં આવશે, આમાં આવશે, આમાં થઈને પટલમાંથી પસાર થશે, એટલે 3 પડમાંથી પસાર થાય છે કહેવાનો મતલબ. તેમ છતાં તેની કુલ જાડાઈ 1 મિલીમીટરથી પણ ઓછી હોય છે. તો આ જાડાઈ કેટલી થાય? 0.2 મિલીમીટર થવાની. આ જાડાઈ કેટલી થવાની? 0.2 મિલીમીટર જેટલી જાડાઈ થાય, 1 મિલીમીટર પરથી ઓછી છે, બરોબર. ચલો, તો આથી આપણા શરીરના બધા જ જે પરિબળો છે એ ઓક્સિજનનું વાયુકોષથી પેશી સુધી, વાયુકોષથી પેશી સુધી અને પેશીથી CO2 જે રહે અહીંથી પેશી કોષોમાંથી CO2 પેશીથી વાયુકોષ સુધી, પેશીથી વાયુકોષ સુધી પ્રસરણ માટે અનુકૂળ હોય છે. તો આ પ્રસરણના નિયમ મુજબ આપણે ઓક્સિજન હોય તો વાયુકોષથી પેશી કોષો સુધી અને પેશી કોષોથી વાયુકોષ સુધી CO2નું વહન આ પ્રસરણ કરવા માટે જવાબદાર બને છે બધા ઘટકો આપણા શરીરમાં, કારણ કે એની સપાટી જેવી પ્રસરણ દ્રાવ્યતા અને પ્રસરણ પામવાની ક્ષમતા ધરાવતી હોય છે. તો આ રીતે આપણા શરીરની અંદર શું થાય છે? વાયુઓની આપલે આ રીતે ફૂફૂસીય સ્તરે થાય અને કોષીય સ્તરે થતી હોય છે. ચલો, વાયુઓનું વહનની વાત કરીશું આવતી વખતે. ઓકે.